नमस्कार बंधुगण, वेलकम टू रामू स्पीक्स। गतकालीर खेल भारतीय झील मैंने कि खेल देखले ऑस्ट्रेलिया परिका टीम को पूरा धूली चटई देले। व्हाट्सअप व्हाट्सअप गोटे आनंददायक मुहूर्त कालीर खेल देखा सेते मजा प्रथमे लगिलानी जितेबले से 338 रन बाड़े देले। ता भितर भी आमर मिस्टेक थिला। आमे जिमती ओभर थ्रो रे दुई थर स्टंप रे बाजी बॉल पड़ेला बाउंड्री लाइन की एमती दुई थर हैला 10 रन मध्य आमे सेथिरे देइचे। सेटा देला बेलू से माने टॉस जीति प्रथमे बैटिंग नेले। हिली तांकर कैप्टेनसी देखैले एवं 338 रन रे नेइकरी भारत को टार्गेट दे देले एवं ऑस्ट्रेलिया केबे हारी नहीं। यही टूर्नामेंट रे तो बिल्कुल मैच हारी नथिला। जदि 22-23 रु आमे देखिबा से माने पाखापाखि 8-9 मैच से माने हारी नथिले एवं अनबिटिन चली थिले। एवं ये आउ गोटे मजादार कथा 338 रन आज पर्यंत वोमेन क्रिकेट रे केही केबे चेज करी पारी नहीं। एटा प्रथम चेज। आउ गोटे मजा कथा आपन को कहिबी, जेमिमा रोड्रिग्स तांको टीम रे निया होची बाहर कर दिया होची, टीम रे निया होची बाहर कर दिया होची, किंतु काली तांको खेला जाइथिला एवं सी भी जानि नथिले से को पोजीशन रे खेलिबे। तांको खबर दिया गला जे आपण 3 नंबर रे ही खेलिबे। जेते बेले शेफाली वर्मा 10 रन करी आउट ही चली गले सेते बेले भारतीय माने मध्य नर्भस हो जाइथिले एवं समस्ते प्राय नर्भस एवं समस्ते जानिथिले जे समान जिनस घटिबो, ऑस्ट्रेलिया जीतिबो, इंडिया रो खेल शेष हो जिवो। किंतु शेफाली वर्मा जगार आसीगले आमर जेमिमा रोड्रिग्स से खेल देखैले एवं पाखापाखि 134 बॉल रे 127 रन कले। से 14टा 4 से मारी, छक्का से मारी नाहंती। पाखापाखि 95% तांकर स्ट्राइक रेट थिला, 95 थिला स्ट्राइक रेट। खेल से देखैले गोटे साइड रे से रहिले। तापरे स्मृति मांधाना मध्य 24 बॉल रे 24 रन करी चली गले। तापरे हरमनप्रीत कौर जी आमर कैप्टेन से एवं जेमिमा रोड्रिग्स में जी इनिंग्स की सेटिंग कले एवं से 89 रन करी जहा हो कट हेले एवं सेतिकी बेले इंडिया पुणी हारीजिबो बोली भाबिथिले। किंतु सेतिकी बेले आसीगले आमर दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष। दीप्ति शर्मा 17 बॉल रे 24 रन कले एवं 3टी 4 मारी से रन आउट हो गले। जो रन टी नबार नाला से रन आउट हो गले। ठीक अच्छे तापर पर आसीगले ऋचा घोष विकेट कीपर। से 16 बॉल रे 26 रन करदे। से 2टी 4 एवं 2टी 6 मारिले। जेते बेले आमे रन रेटा आम कंट्रोल को चली आसिला। तथापि 8, 7, 6 एमती चालू थाए। किंतु खेल से नहींकरी 9टा बॉल पूर्वरु आमको 341 रन रे पहुँचे देले। ऑस्ट्रेलिया माने 49.5 ओभर आउ गोटे बॉल बाकी थी समस्ते आउट हो जाइथिले एवं आमे 341 रे 5 विकेट रे जीतिले एवं 9टी बॉल पूर्वरु जीतिले। से माने जो कहते जे आमे आउ 10-15 रन करबा कथा, अवश्य से माने आउ करि परिथांते। 350 रन टार्गेट निश्चय से माने दे परिथांते। किंतु तांकर लास्ट 3-4 विकेट मात्र 9 रन भितर गड़े पकेले आम बोलर माने। सेठे टिके रनटा चिपी ही गला। नचेत भी आम काली 350 करि परिथांते कारण आम पाखरे आउ 9 बॉल बाकी थिला। छाड़ू से तो अलग कथा हैनी। किंतु एइठे जेमिमा रोड्रिग्सकर पावर खेल आमको मजादार आड़ को टाणी नहीं। आमे जिमती वर्ल्ड क्रिकेट रे टॉप होकर अच्छे पुरुषंकर सेमती स्त्री वर्तमान झंडा उठे चलिब इंडिया इंडिया
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଫାଇନାଲରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଖେଳିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଅମରଜିତ କୌର ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 8ଟି ବଲ୍ରେ 15 ରନ୍ କଲେ, 2ଟି 4 ସେ ମାରିଥିଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା 26 ରନ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଆହୁରି ଯଦି ଏମାନେ ଲେଗ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଧରିନଥାନ୍ତେ, ଏହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 30 କି ଧରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲର ଥିଲେ କିମ୍ ଗ୍ରାଥ, 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆନାବେଲ୍ ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଆଉଟ୍। ଏମିତିକରି 5ଟି ୱିକେଟ୍ ଆମର ଯାଇଛି। ଆମେ 338 ରନ୍କୁ ଚେଜ୍ କରି 341 ରନ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବଡ଼ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ ଆମର ଜେମିମା ରେଡ୍ରିକ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥାଏ ଯାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନେ ଆସୁଥାଏ ଯାଉଥାଏ ମାନେ ଟିମ୍ରୁ ବାହାରୁଥାଏ ପୁଣି ପଶୁଥାଏ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଭैया ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଲମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ସେମାନେ ରୋହିତ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଖେଳ, ବଢ଼ିଆ ଖେଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍କୁ ନଜର ଦେଇ ଖେଳ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାକୁ ମନେ ମନେ ଗୁଣଗୁଣଉଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସେ ସେଲ୍ଫ ଟକିଂ କରୁଥିଲେ। ପାଟିରୁ ଅବଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା ପରିକା ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କଥା ହେଉଥିଲି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଥିଲି ଏବଂ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଏମିତି ମୁଁ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲି। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା 1983 ମସିହାରେ କପିଳ ଦେବ ଯେମିତି ହାରିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତେଇକିରି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ। ହୁଏତ ଜେମିମା ଆମକୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର 2 ତାରିଖ ପୁଣି ସେଇ ପିଚ୍ରେ ଆମକୁ ହରେଇବେ ବା ଜିତେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ସେମାନେ କାଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜିତେଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ୟାର ହାଇଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ହାଇଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 30-40 ହଜାର ଲୋକ ମ୍ୟାଚ୍ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓମେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ 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 ଏଇଟା ହିଁ ଆସୁଥିଲା ଆୱାଜ ଚାରିପଟୁ, ଚାରି ଲାଗିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଚିୟର୍ ଅପ୍ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ଲେୟାରମାନେ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତାଟାକୁ ଆମ ହାତରେ ଆଣି ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ତା ଭିତରୁ କେତେକ ଖେଳାଳି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା, ତାପରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତେଣୁକରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଆଶା ଆମେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଜିତିବା। ନା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗତକାଲିର ଖେଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କ୍ଷଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। ଦେଖାଯାଉ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି କେଉଁ ଭାବ ଦେଉଛନ୍ତି। 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ କାଲି ସେମାନେ ବା ରବିବାର ଦିନ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ସ୍ନେହର ଜିନିଷ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାପିଂ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବା ଯେ ତୁମେ ଜିତିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ଯେମିତି କାଲକାଟାରେ ଲଢ଼ବୋ ଜିତବୋ, ସେମିତି ଆମେ କହିବା ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଜିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତ। 140-145 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜିତିବାକୁ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଗତକାଲିର ଖେଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅମର କରୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚେଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇନଥିଲା, ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି କି ସକ୍ସେସ୍ କରାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଜିତିକି ଦେଖାନ୍ତୁ।
ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।